प्रभु यीशु ख्रीष्टर बहुमूल्य नाम आपण प्रत्येक अमृत मानारे कार्यक्रम को स्वागत करे एवं नूतन प्रभातर शुभेच्छा जनाए। प्रतिदिन आम ए कार्यक्रम द्वारा गोटे वाक्य को ध्यान करुछु। प्रभु आम मान सहित कथा हुंती। ए वाक्य शुणा समय पवित्र आत्मा को उपस्थिति आम मैंने अनुभव करुछु। आपण निश्चिंत भाव आशीर्वाद पाउथिबे। आसंत आम प्रभु को धन्यवाद देवा, प्रार्थना उत्सर्ग करवा। मन को अत्यंत दयालु पूजा संभ्रम पाइबार एकमात्र योग्य पिता, धन्यवाद दौचु प्रभु तुम्हारी महानाम को। हाँ प्रभु, आ एक दिवस आम जीवन में तुम जोग कल, धन्यवाद दौचु। आज दिनटी को सुंदर भाव में काटिया साहाय्य कर। शैतान चातुरतार मान को सुरक्षा प्रदान कर। तत्सहित प्रभु जो वाक्य तुम देवाक जाऊछ से वाक्य द्वारा निज जीवन को परीक्षा करने आम मान को चालना प्रदान कर। आरंभ शेष पर्यंत तुम कथा हुआ, वाक्य को बुझी जीवन में व्यवहार करू करू प्रभु पवित्र आत्मा उपस्थिति आशीर्वाद लाभ करूँ से अनुग्रह तुम प्रदान कर। आरंभ शेष पर्यंत तुम यही कथा कह, प्रार्थना यीशु नाम रे मागुछु, आमेन। आज माने नूतन भाव में अंशी होती से मोर विशेष शुभेच्छा ज्ञापन करे और कहवाक चाहे से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं कार्यक्रम अंशी हूँ, जहाद्वारा परवर्ती समस्त कार्यक्रम सहजरे निज मोबाइल से माने पाई पारिबे। आसंतु ध्यान मध्य को जीवा। आज जो विषय नहीं आम ध्यान करिया को जाऊछु तार प्रसंगटी होची लक्ष्य भ्रष्ट जीवन। लक्ष्य भ्रष्ट जीवन बाइबल गोटे अंश पाठ करवा। एव्री दुई पर्व तार एक पद, एव्री दुई पर्व तार एक पद देखा जाए। अतएव शुणा जाइथिबा वाक्य प्रति अधिक मनोयोगी हेबा आममानकर उचित, नहिले काले आम माने लक्ष्यभ्रष्ट हेबु। पुनर्बार पढ़ा चाहे, लिखा जाए अतएव शुणा जाइथिबा वाक्य प्रति अधिक मनोयोगी हेबा आममानकर उचित, नहिले काले आम्भे माने लक्ष्यभ्रष्ट हेबु। प्रभु या बुझिया आम मान को साहाय्य प्रदान करंतु। आम माने समस्ते बाइबल पढ़ू, वाक्य शुणु। अनेकंकर एक अभ्यास जे से माने निश्चिंत भाव में प्रतिदिन किछि वाक्य शुणिबे। आउ केते जण अछंती जो माने अनेक समय अतिबाहित करी बाइबल ध्यान करती बा बाइबल स्टडी मध्य करती। जो अंश आज आम पाठ कलु ता एव्री मंडली को पत्र माध्यम लेखक एक चेतावनी दे लिखिछंती। चेतावनीटी होची जो वाक्य आम माने शुणु ताहा प्रति जदि मनोयोगी न हो तेबे आम माने लक्ष्यभ्रष्ट हेबु। यही चेतावनीटी साधारण लोक मान निमंते नथिला। यह थिला विश्वासी विश्वासिनी मान निमंते, जो माने प्रभु को वाक्य ध्यान करुथिले शुणुथिले सेमान निमंते। आ सेमान निमंते जो माने प्रभु को विश्वास करुथिले। आज आम माने होचु विश्वासी विश्वासिनी। आमे प्रभु को विश्वास करुचु, वाक्य ध्यान करुछु, वाक्य शुणुछु। ये चेतावनीटी आम निमंते मध्य दिया जाई अछि। आम माने मंडली को जाउछु, वाक्य शुणुछु, उपासना रे जोग दउछु। उपासना सरिबा परे बाहर को आसुछु, अन्य मान को सहित मिशुचु, कथबार्ता होउछु। सेतबेले आमे व्यक्तिगत आलोचना करुचु, केतबेले केमती परचर्चा करुचु, जागतिक कथा होउछु, राजनीति कथा होउछु, मंडली विषय कथबार्ता, मंडली नेता मानकर विषय कथबार्ता, अन्य मंडली विषय आलोचना। एहीपरी कथबार्ता करू करू उपासना रे जो वाक्य दियागला ताहा आमे पासोरी जाइथौ। आउ केते जण अछंती जो माने वाक्य शुणती मने रखती, किंतु बाहर को आसी
ବକ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ବକ୍ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥାନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥଟ୍ ଥିଲା, ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାକୁ ଆଜି ବକ୍ତା ପରିବେଷଣ କଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ କେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆଦୌ ଭଲ ନଥିଲା, ସେ କିଛି ଭଲ କହିଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ଫାଲତୁ ମେସେଜ ଦେଲେ, ଏହିପରି ଟିପ୍ପଣୀ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ବାକ୍ୟ ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ତାହା କହିବା କାମ ଆମର ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଉଚିତ। ଅନେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁ କିନ୍ତୁ ପରେ ତାହା ପାସୋରି ଯାଉ। ଆମେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୀଜ ବୁଣାଳି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ବୀଜ ବୁଣାଳି ଯେତେବେଳେ ବୀଜ ବୁଣେ, ଯେଉଁ ବୀଜ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼େ, ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ତାହା ନେଇଗଲେ ଓ ତାହା ଖାଇଦେଲେ। ଅନେକ ଥର ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁ ବା ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ, ଶୈତାନ ଆସି ତାହା ହରଣ କରିନିଏ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଏତେ ମାତି ଯାଉ ଯେ ବାକ୍ୟ ଆମଠାରୁ ବାହାରିଯାଏ। ଆମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଅଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ପାଇଥାଉ, ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ। କ'ଣ ଆମେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ? ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆମେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଛୁ। କ'ଣ ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ? ସେହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇଛୁ ନା କେବଳ ଶୁଣୁଛୁ? ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ସେହି ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି? ଆଜି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି ଯେ ସେହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ, ନଚେତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ତା'ର ସାଂସାରିକ ବୋଝ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସମସ୍ତ ଆସେ। ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାର ଅର୍ଥ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ଶୁଣିବା ଲୋକ ବା ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନ ହୋଇ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ସେହି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେବା। ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ଅଛି, ନଚେତ୍ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଏ, ମୋର ପରିଶ୍ରମ ପାଣିରେ ବୋହିଗଲା ବୋଲି କହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଧର୍ମକର୍ମ କରୁ, ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଯଦି ଆମେ ସେହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ନ ହେବା,
ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୋହିଯିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ, ଆମର ଧର୍ମକର୍ମ, ଆମର ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି, ଆମର ଉପାସନାରେ ଉପସ୍ଥିତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଣିରେ ବୋହିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୈତାନ ବହୁତ ଚାଲାକ। ସେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୋହିକି ପଳେଇବା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା। ଆମେ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୋଇଯିବା। ଆଉ ଏହା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ନ ହେବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା, ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ଶୁଣିକି ପାଠ କରିକି ପାଶୋରିବା ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ହେବା ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେୟାର କରିବା, ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଆଜିର ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସାଂସାରିକ ମନା ବା ଜାଗତିକ ମନା ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ବା ପାଠ କରୁଛୁ, ତା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଯେପରି ହୋଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ କରାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ପାଠ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଉନାହୁଁ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରାଇଲ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝି ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର, ଚାଳନା ଦିଅ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମେ କେବଳ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହୋଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ତାହା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମେ କର୍ମକାରୀ ହୋଇପାରିବା, ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ପ୍ରଭୁ, ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଫିଟାଅ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରିବା। ଆମର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।